वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय आचार्य साहेब, शिक्षकों, बिन शिक्षण स्टाफ तथा અમારા ઉત્સાહી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આજના આપણા આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે। આશા છે કે આપ સૌને સાથ અને સહકારથી આજનો આપણો આ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ આનંદિત રહેશે। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखा और दुआ आसमान में कबूल होती है। धरती पर सर रखा और दुआ आसमान में कबूल होती है। तो आ जगतना पालनहारने कलामे पाकनी तिलावतથી યાદ કરીએ અને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। તો તિલાવતી પાઠ માટે હું પટેલ હલીમા અને પટેલ સામિયાને આમંત્રિત કરું છું, જે આગળ આવી તિલાવતી પાઠ રજૂ કરશે। कोई साचुं ज कह્યું છે કે प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि हर नामुमकिन काम को भी पक्का मुमकिन बना देता है। प्रार्थना માટે હું પટેલ અઝીઝા અને તેનું ગ્રુપને આમંત્રિત કરીશ કે જેઓ પ્રાર્થના રજૂ કરશે।
आभार। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई। હવે અહીંયા ઉપસ્થિત મહેમાનો અને વિદ્યાર્થી મિત્રોનું અમે બધા મધુર અને સંગીતમય સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ। તો સુહાના અને તેના ગ્રુપને સ્વાગત માટે હું આમંત્રિત કરું છું। તેઓ આગળ આવશે અને ઉપસ્થિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરશે।
हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने ज़माने में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को अपनी उम्मत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को अपनी उम्मत से प्यार है। एवा આપણા હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની યાદમાં તકરીર લઈને આવે છે પટેલ હલીમા। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हुजूर का ये फरमान हमेशा के लिए अपने ज़हन में रखे। कसम से मैं आपको कहती हूँ, वल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी ही खुशी नजर आएगी। इस सरकार के जुमले को आप ज़हन में रखें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनियावी मामले में यानी पैसे के एतबार से या फिर किसी और एतबार से दुनियावी मामले में सरकार फरमाते हैं कि अपने से नीचे वाले को देखो और दीनी मामले में अपने से ऊंचे वाले को देखो। इसलिए कि दुनियावी मामले के अंदर जब तुम अपने से नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे पास तो खुद का है, लेकिन ये तो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है। तो कभी तुम्हारी जबान पर शिकायत नहीं होगी, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ये हदीस शरीफ हमेशा के लिए ज़हन में रखिए। दुनियावी मामले के अंदर अपने से बेहतर को मत देखो, अपने से कमतर को देखो, लेकिन जहाँ दीनी मामला है तो अपने से बेहतर को देखो। यार मैं तो बड़ी मुश्किल से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, ये तो यार तहज्जुद का भी पाबंद है, अवाबिन का भी पाबंद है और 3 दिन में कुरान शरीफ खत्म करने का भी पाबंद है। तो जब दीनी मामले में उसको देखोगे तो उसके जैसा बनने का शौक पैदा होगा। तो दीनी एतबार में अपने से बेहतर को देखो और दुनियावी एतबार में अपने से कमतर को देखो। इसी तरीके से एक और चीज, मशनूई तकद्दुस और मशनूई हाईफाई लिबास, हाईफाई जिंदगी मत जियो। कभी आदमी के पास होता कुछ भी नहीं, लेकिन स्टेटस मेंटेन करने के लिए आदमी कर्ज लेकर बैंक से, इससे उससे वो दुनिया को दिखाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो दुनिया को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल जो कुछ वो कर रहा है, इसलिए अंदर से उसे खुशी नहीं होगी। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल बनावटी मालगाड़ी के दिखावे से इंसान को अंदर से खुशी नहीं होगी। अंदर से खुशी उस वक्त होगी जिस हाल में वो है उस हाल में वो रहेगा तो वो खुश रहेगा। कभी भी जिंदगी को खुश रहने के लिए सादगी इख्तियार करो और जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन के अंदर रहने की कोशिश करो। आर्टिफिशियल कोई चीज अपनी जिंदगी में लाकर अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश मत करो। जिंदगी में हमेशा पुरशुक्र रहेंगे। शुक्र की आदत, जिस हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र की आदत अपने अंदर। एक और चीज, खुश रहना है तो नमाज तहज्जुद की कोशिश करे, ये रूहानियत है। नमाज तहज्जुद की बड़ी बरकतें हैं, तो खुश रहने के लिए नमाज तहज्जुद की, इसी के साथ बाजमात का एहतमाम, इसी के साथ तिलावत कुरान मुक़द्दस की कसरत और तर्जमा उसका पढ़ने की कोशिश करे और इसी के साथ नेक लोगों की सोहबत, ये सबसे अहम है। नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे तो सोच अच्छी बनेगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जंग लड़े वो वीरों की तरह, जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खौलकर फौलाद हुआ, जब खून खौलकर फौलाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे वो, मरते दम तक डटे रहे वो। देश तभी तो यारो आजाद हुआ, देश तभी तो यारो आजाद हुआ। तो एवा આપણા વીર શહીદોની યાદમાં દેશભક્તિ ગીત લઈને આવે છે મુસ્કાન અને તેનું ગ્રુપ।
ખૂબ સરસ. ખરેખર ઘણું હૃદયસ્પર્શી હતું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સ્પીચ લઈને આવે છે પટેલ ફાતિમા. Good morning to the respected principal, teachers and my dear friends. I am here today to speak a few words about nature. Nature is the beautiful world that surrounds us. It includes trees, fragrant flowers, blue skies, rivers, fish, animals, butterflies, sun, moon, colorful rainbows and many more things. It provides food and vegetables to nourish our body. It provides water to hydrate our body. Oxygen and sunlight in the nature are also essential for life on earth. It is seen that people who live close to nature live a healthier life. Hence, generally, villagers are found to be healthier and happier as compared to those who live in cities. Unfortunately, we much are polluting the nature by use of plastic, CO2 emissions, deforestation, etc. This is leading to negative impact on the nature. Mother Nature nourishes us and protects us from lot of harm. We must also take steps like planting trees, stopping
જોઈએ, પણ આ બધા માટે પહેલા એક દીકરી તો જીવવી જ જોઈએ. તો બેટી બચાવો વિષય પર નાટક લઈને આવી રહ્યા છે માહેનૂર અને તેનું ગ્રુપ.
भेजा और मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी बेटी और तुम तो सही में घर की लक्ष्मी ही हो। मुझे माफ कर दो प्लीज। हो सके तो बेटा तुम भी मुझे माफ। नहीं दादी, आपको मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपसे छोटी हूँ। मुझे भी बड़ी हूँ तुमसे, मगर मैंने बहुत छोटा काम किया है। प्लीज बेटा मुझे हो सके तो माफ कर दो। और हाँ, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना? तुम जरूर जाओगी रोहन के साथ। हाँ दादी, मुझे स्कूल जाना है रोहन के साथ। हाँ बेटा तुम जरूर जाओगी रोहन के साथ स्कूल। आज से कल से ही क्या, आज से ही हमारे घर में लड़की और लड़कियों की कोई भी नीच नहीं होगी। और तुम भी स्कूल जाओगी। जितने चीज वस्तु रोहन को मिलती है उतनी चीज वस्तु तुम्हें भी मिलेगी। हाँ बेटा तू भी जरूर पढ़ेगी और बहुत पढ़ेगी तो डॉक्टर बनेगी। हाँ मुझे माफ कर दो बेटा। इसी तरह इस पाठ हमें इस नाटक से शिक्षक मिलता है कि हमें भी बेटियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। बेटी तो इस घर की और इस दुनिया की लक्ष्मी होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ખૂબ સરસ. બેટી બચાવો અભિયાન તો ઘણી સરળતાથી ચાલુ થઈ ગયું. પણ શું અત્યારના સમયમાં બેટી સુરક્ષિત છે? કોઈ ખાતરી આપશે? દીકરીની રક્ષા કરવી એ આપણી જવાબદારી છે, પછી ભલે એ દીકરી આપણી હોય કે બીજાની. ઓકે, હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું આપણા સૌના વહાલા પ્રતાપ સરને વિનંતી કરું છું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી બીએડની તાલીમ પાઠીઓ જેઓ ભવિષ્યના શિક્ષક બનવા જઈ રહ્યા છીએ, તો અમે પણ આપ સૌ શિક્ષકોની જેમ બેસ્ટ ટીચર બની શકીએ એ માટેના થોડા સૂચનો પોતાના શબ્દોમાં કહેશે. પ્રતાપ સર. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. स्टाफ मित्रों તેમજ વાલા વિદ્યાર્થીનીઓ તેમજ બેચલર ઓફ એજ્યુકેશન નું કોર્સ કરતી અને શિક્ષક થવા માટે સજ્જતા કઈ રીતે મેળવવી એનો કોર્સ કરતી આ ભાવિ શિક્ષક બહેનોને ખૂબ હું એમના માટે પ્રાર્થના કરું કે સારામાં સારા એવા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક બને અને મને આ બોલવાનો મોકો આપ્યો એના માટે એમનો આભાર. હવે શિક્ષણ કે એજ્યુકેશન આ જવાબદારી કોની છે? એ લોકો બીએડમાં ભણતા આવેલા છે કે એજ્યુકેશન એટલે શું, ડેફિનેશન એજ્યુકેશનની શું. શિક્ષણ એક નિરંતર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. એમને ભણવામાં આવે છે કે બાળક જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે ત્યાં સુધી સતત શીખતો રહે છે. શીખવાની ક્રિયા જે છે એક સતત ચાલતી ક્રિયા છે. એ બીએડમાં એમને ભણાવવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કે સારા શિક્ષક કઈ રીતે બની શકીએ, આપણે સારું શિક્ષણ કઈ રીતે આપી શકીએ એ અહીંયા એમને શીખવવામાં આવે છે. ખરેખર મારું એવું માનવું છે કે ઘણા લોકો જે બીજાને જોવાની જે વૃત્તિ છે તેના દોષ જોતો હોય છે. मैं एक उदाहरण તમને આપું તો એક ચણતર કરી રહેલો કડીઓ હું જોઈ રહ્યો હતો કે એક લાઈન દોરી હતી એને ઈંટોને જોડતો હતો. એક સાઈડ જોયે બીજી સાઈડ ઈંટો કે સીધી આવતી નથી. હવે હું એ કડિયાને વાત કરું, આ
દીવાલ બરાબર સીધી જણાતી નથી. સાહેબ મારો વાંક નથી, આ બધી ઈંટો જે છે એમાં નાની મોટી ઈંટો આવે છે, એના જે બીબા છે બરાબર નથી, એટલે કડિયાએ વાંક કાઢ્યો ઈંટો બનાવવા. હવે ચણતર પૂરું થયું પછી પ્લાસ્ટરની વારે આવે છે. પ્લાસ્ટર વાળો કે આ ચણતર બરાબર કરેલું નથી, બહાર અંદર પાંટી ચૂકી દીવાલ છે એટલે આ પ્લાસ્ટર બી વધારે માલ જાય ઓછું થાય, એટલે પ્લાસ્ટર વાળો ભાગ કાઢે છે ચણતર વાળા. હવે ચણતર દીવાલ બધું પ્લાસ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, તો મારે એલ્યુમિનિયમ સેક્શનની બારીથી બનાવવી હતી. એલ્યુમિનિયમ સેક્શન વાળો ભાઈ આવે, આ પ્લાસ્ટર છે ને સીધું બરાબર સીધી લાઈનમાં કરેલું નથી. આ જો આખી કેટલી ક્રોસ થાય છે, બાકી મારી તો લાઈન થોડી કમ્પ્લેક્સ છે. કહેવાનો અર્થ મારો એટલો જ છે કે હંમેશા એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના દોષો તરફ જુએ છે, અને જે દોષ જોતો હોય તો પછી દોસ્તી રહેતી નથી. ખ્યાલ હશે આ વસ્તુનો. શિક્ષકને તમને કીધું કે આમાં શિક્ષક બહુ મહેનત કરે પણ પછી કે રિઝલ્ટ આવતું નથી, વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન આપતા નથી, કેટલાય બહાના નીકળતા હોય પરિણામ નહીં આવવાને લીધે. હવે અહીંયા મારો એક સવાલ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ ની સમક્ષ કેટલીક રજૂઆત કરવામાં આવે છે, કેટલાક એક્સેપ્ટ કરે છે, કેટલાક ધ્યાનથી સાંભળે છે, કેટલાક નથી સાંભળતા. ક્લાસરૂમમાં ટીચિંગ કરવું એ એક જીવંત વ્યક્તિઓ સાથેનો સંવાદ છે. હવે તમે જુઓ કે આમાં દરેકની ભિન્નતા એટલે કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિથી અલગ છે. બાયોલોજીની અંદર તમે જુઓ વિવિધતા કે ભિન્નતા આવો એક ટોપિક આવે છે. કુદરતે દરેક સજીવને બીજાથી અલગ બનાવેલો છે. તો ક્લાસરૂમમાં પણ બધા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ હશે. કેટલાકને એક જ વખતમાં તમે બોલો તો બરાબર મગજમાં ઉતરી જાય, કેટલાક વિદ્યાર્થી માટે 2 થી 3 વખત રિપીટ કરવું પડે, કેટલાક વિદ્યાર્થીને અમુક વસ્તુ જુઓ તો યાદ રહે, કેટલાકને અમુક ચિત્રોને આધારે તેની યાદશક્તિ વધારે સારી રહેતી હોય છે. એટલા માટે શિક્ષણની જે પ્રક્રિયામાં જુદા જુદા અભિગમો અપનાવવા જરૂરી છે. કેટલાક લોકો ખાલી બોલ્યા જ કરે પણ બોલવાથી શું થાય? જો અમુક લોકો શું છે કે બીજી પ્રવૃત્તિમાં હોય, કેટલાક બરાબર માથું ઠીક કરતા હોય, કેટલાક તમારી સમક્ષ જ છે, કેટલાક બીજી વાતમાં લાગેલા હોય, કેટલાક નીચે જોઈ રહેલા હોય. એટલે દરેકની એક અલગ તમે જો કે એનો રસ કઈને ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો, નહીં જુએ, નહીં સાંભળે. તો મેન વસ્તુ એ છે તમે એવું સાંભળ્યું હશે કે પ્રાણી છે, ઢોર છે, એને પાણી જ્યાં હોય ત્યાં સુધી દોરીને લઈ જવામાં આવે, પણ પછી એને પીવું ના પીવું તેની મરજીની વાત છે. વાત કઈ આવે છે? મરજીની. હવે એને ના પીવું નથી, તમારું કામ શું છે? દોરીને ત્યાં લઈ ગયા, પાણી બતાવી. અહીંયા પણ તમે જો કે એક શિક્ષક છે એનો એક બેસ્ટ, હું તો કહું છું કે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરે શિક્ષણ આપવાનો, નવા અભિગમો અપનાવી. અહીંયા ઘણી વસ્તુઓ આપણું જે કન્ટેન્ટ છે ચોપડીમાં વિષય વસ્તુ જેને આપણે કહીએ, કેટલી વાર એટલું બોરિંગ લાગે કે હવે આ ભણાવીએ, આ વ્યાખ્યા યાદ કરાવો તો છોકરાઓને બી આપણું બોરિંગ લાગે, આખું ગોખણ પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે. પણ તમે એને કોઈ બીજી વસ્તુ સાથે એટેચ કરો અને પછી એની સાથે આ એક બંધ કહેવાય સેતુ, અને સેતુ કરી અને પછી તમે એ વસ્તુને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરો તો એને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું. હું બાયોલોજીનો શિક્ષક છું એટલે હું એ પ્રમાણે થોડું ઉદાહરણ આપું. જીવિકાને લગતી વાત છે. 2 વ્યક્તિઓ હતા અને એટલું બરાબર છે, અને એક વ્યક્તિ બીજાને કહે છે કે બોલ તું છે ને 150 બેઠકમાં આવી શકે. એટલે કે શરત લાગી કે હા લાગી, હું તને 500 રૂપિયા ઇનામ આપું જો તું 150 બેઠક ફટાફટ મારે તો. હવે આ શરત લાગી.
પેલા ભાઈ શરૂ કરી બેઠક કરવા, પણ પછી એક સમય એવો આવ્યો કે નીચે બેઠો પછી ઊભું ના થવાય, નીચે બેઠા પછી ઊભું ના થવાય, ઝડપથી બેઠક કરવા તો ગયો માટે એટલા પૈસા દેખાડા. હવે મારે સમજાવવાનું છે રેખિત સ્નાયુ પેશી હલનચલન માટે જવાબદાર છે, આપણા હાડકા સાથે જોડાયેલી છે. પગના સ્નાયુને ઉપર બેઠક કરવા માટે કયા સ્નાયુ કામ કરે? રેખિત સ્નાયુ પેશી. તો અહીંયા આ સ્નાયુ પેશી. હવે આની ઉપરથી મને એક વાત કરવાની છે કે રેખિત સ્નાયુ પેશી જલ્દી થાકી જાય છે. ચોપડીમાં લખ્યું છે રેખિત સ્નાયુ પેશી છે, અચ્છા એ જલ્દી થાકી જાય, શ્રમિત થઈ જાય. શબ્દ છે ચોપડીમાં શ્રમિત થઈ જાય. હવે શ્રમિત થઈ જાય ને આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ થાકી જાય, શ્રમિત થઈ જવું, પછી કામ નહીં કરે. તો હું આ એક ઉદાહરણ છે. અચ્છા ચોપડીમાં તો આવું કોઈ બેઠક કરાવવાની વાત છે પણ મેં કરાવી બેઠક. કેમ? મારે ત્યાં આવું થોડું ભાઈ જલ્દી થાકી જાય છે. એવા બીજા એક્ઝામ્પલ છે કે હું એક વિદ્યાર્થીને કહું કે ચાલ એક મિનિટનો ટુકડો આ પ્રમાણે લે અને બિલકુલ કાટખૂણે 90 અંશની ડિગ્રી પર આ ઈંટના આખી ઈંટને પકડી રાખ અને તું 2 મિનિટ નહીં પકડી રાખ. અને ખરેખર નહીં 2 મિનિટ પકડી રાખે, બોલ. કારણ કે આમાં સ્નાયુનું સંકોચન થાય અને રેખિત સ્નાયુ પેશી છે જલ્દી શ્રમિત થઈ જાય છે. આ બીજું એક્ઝામ્પલ. જ્યારે આપણું હૃદય છે, આપણે ઊંઘી જઈએ છતાં ચાલતું રહે છે, ઊંઘતા હોય તો બી સતત ધબકવાની ક્રિયા ચાલે છે. તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે કેટલાક ઉદાહરણો આપી શકો અને ઉદાહરણથી આપણા વિષય વસ્તુ પર આવો. ચોપડીમાં છે એ ઉપરાંત બીજું વાંચન બી એક શિક્ષકે કરવું જરૂરી છે. અને હું તો એમ કહું છું કે તમે જો બીએડ ના શિક્ષક માધ્યમિક માટે જવા માંગતા હોય ને તો પ્રાઇમરીનું ટ્યુશન કરો અને ફ્રીમાં કરાવો. શરૂઆતમાં તમારું બેઝ કન્ટેન્ટ જે છે એકદમ ક્લિયર થશે અને પછી ઉપલા લેવલ પર ભણવાની મજા આવે. એટલે પહેલી વસ્તુ બેઝ, આપણો પાયો જ કાચો હોય તો ઇમારત પછી કમજોર થાય. અને બીજી વસ્તુ છે કોઈ બી માણસમાં જે ગુસ્સો છે એ ગુસ્સો કેમ હોય છે ખબર છે? એને પ્રેમ નથી મળતો. તમે ક્યારેય શારીરિક શિક્ષાને બદલે પ્રેમથી એની સમસ્યાને સમજો અને એને સોલ્વ કરો. એક લાગણી, એક વિદ્યાર્થી પ્રત્યેની તમારી લાગણી અને પ્રેમથી જો સમજાવો તો ચોક્કસ એ સરસ. Thank you, sir. और हंसाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. हंसना और हंसाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. जब ईश्वर ने हम लोगों को यह गुण दिया है, जब ईश्वर ने हम लोगों को यह गुण दिया है, तो फिर हम कंजूसी क्यों करते हैं? तो फिर हम कंजूसी क्यों करते हैं? आप सबने हंसावा માટે હાસ્ય નાટક કરીને
પણ તો બહુ સારું છે. અહીંયાનો મહિનો રોકાઈ જવાશે. નહીં, નહીં પાછી. અમારા આટા ક્યાં છે? અમારા આટાનું તો મગજ ચસકી ગયું છે. હમણે ક્યાં છે? એ મારી એ પૌધા લેવા ગયા છે. કોઈ શું કરે છે? એ જે કોઈ મહેમાન આવે ને એમને પાવડર નાખે છે. આવું ક્યારે કર્યું છે? ગઈકાલે મહેમાન આવ્યા હતા એમને મેં ગરમ ભજીયા તળેલા. તેમને એ તમારા કાકાને પાવડર માર્યા. તો ચાલો. અરે મારે મહેમાન ચાલો પીતા જાઓ. મારા બનાવ કે પછી દૂધવાળી. આજે દૂધ ભરી ઠપ કાચના કપમાં પી તેની સ્ટીલના કપમાં. મારો દૂધ પીએ છે. આજે કાચના કપમાં ઠપ મીઠી પીવી છે કે પછી મોરી? મોરી તો દૂધ પીએ છે. આજે મીઠી ઠપ રકેટીમાં પીવી છે કે પછી કપમાં? લગાડીમાં તો દૂધ પીએ છે. આજે કપમાં મોરદારી પીવી છે કે પછી આડુવાળી? મોરી તો દૂધ પીએ છે. આજે આઠવાળી અરે મહાજી, તમે તો જાદુ કરી કર્યા. 2 મિનિટમાં ઝપટા નહીં નાખી. અરે આનો ખાડી છે. ભલી તો રોટી વચ્ચિયો આજે ખાલી ધોર ધોકાવીએ. અને આજે તો યાર આવી છે. અને ચાલનો પાવડો કરતા હતા. અહીંયા છે જોઈ લો. ખૂબ સરસ. ખરેખર મજા આવી ગઈ. આશા છે કે આપ સૌને પણ આજના આ કાર્યક્રમમાં મજા આવી હશે. હવે આપણે કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આપણી શાળામાં પીએની તાલીમાર્થીઓ દ્વારા મહેંદી સ્પર્ધા અને નિબંધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો એ સ્પર્ધામાં વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપી તેમનું સન્માન કરવા હું ક્લાસ મેડમને વિનંતી કરું છું. તો મહેંદી સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબરે વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીનું નામ છે હસ્પિયા મલિક કપૂર. હસ્પિયા. હા. થેન્ક યુ. મહેંદી સ્પર્ધામાં બીજા નંબરે વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીનીનું નામ છે હલીમા સાજીદ ટેટોવાલા. થેન્ક યુ મેમ. હવે નિબંધ સ્પર્ધામાં વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપવા માટે હું મુબીના મેડમને વિનંતી કરું છું. નિબંધ સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબરે વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીનીનું નામ છે ફાતિમા લતીફ બક્ષ. નિબંધ સ્પર્ધામાં
વિદ્યાર્થીનું નામ છે મોઇન સફીર સુરાત. જઝાકલ્લાહ. હવે આપણો આજનો આ કાર્યક્રમ જે વિદ્યાર્થીઓની મહેનત અને સહકારના કારણે સફળ નીવડ્યો એવા આજના પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપી એમનો ગૌરવ વધારીશું. તો હું સ્ટાફ સરને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આગળ આવી વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર અર્પણ કરશે. શેખ સાદિયા કાદર. વસાવા ખુશી ચંદ્રકાંત. વસાવા શિલ્પા તુલસી. વસાવા પ્રેમિલા કિશનભાઈ. થેન્ક યુ સર. હવે હું બાકીના વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ઇલિયાસ સરને વિનંતી કરું છું. સાન્યા હારૂન રશીદ કોંગોવાલા. હલીમા સાજીદ રેડિયોવાલા. नेहा के वसावा. खदीजा मुजफ्फर हुसैन रेडियो वाला. खदीजा. लतो सलेहा सफीर. थैंक यू सर. હવે બાકીના વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ઇલિયાસ સરને વિનંતી કરું છું. અઝીઝા બદરુદ્દીન માજી. અઝીઝા નથી. આમીના ઉસ્માન કોળા. વસાવા આરટી પીઠાભાઈ. फातिमा सिराज अटिया. फातिमा सिराज. सुबहाना यासीन डॉक्टर. फातिमा इनायत कापड़िया. फातिमा इमरान वालीवाला. થેન્ક યુ સર. હવે અમે ડીએની તાલીમાર્થીઓ
ઇલિયાસ સરને સ્ટેજ પર બોલાવવા માંગતી કરું છું. હવે હું ઇલિયાસ સરને સ્પીચ આપવા માટે વિનંતી કરું છું. Respected Principal Sir, my colleagues, trainees from B.Ed College and dear students, Assalamu alaikum. B.Ed એક પગથિયું છે. શિક્ષણ લેનારથી શિક્ષણ આપનાર બનવાનું છે. ઉમંગ અને જુસ્સા સાથે વિદ્યાર્થીઓએ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી આપણી શાળાને પોતાની જ શાળા સમજીને વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓને ખૂબ સારું એવું શિક્ષણ આપ્યું છે. અને આજે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામના રૂપમાં એક ખૂબ જ સારા એવા પ્રોગ્રામ સાથે પોતાની ઇન્ટર્નશીપ આ બહેનો આજે પૂર્ણ કરવા જઈ રહી છે. બેશક શાળા એમની પોતાની જ છે અને ભવિષ્યમાં પણ જ્યારે એમને જરૂર પડશે ત્યારે આ શાળાના દ્વાર એમના માટે ખુલ્લા જ રહેશે. શાળા પરિવાર વતી, આચાર્ય સાહેબ વતી હું આ વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે ભવિષ્યમાં તેઓ એક ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક બનીને આ શાળાનું નામ રોશન કરે. સાથે તમામ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ બહેનોને તમે એમના આ ટ્રેનિંગના સમય દરમિયાન પૂરો સહકાર પૂરો પાડ્યો. બસ આ જ શબ્દો સાથે હું આચાર્ય સાહેબને વિનંતી કરીશ કે કવર છે આ બીએડની તાલીમાર્થીઓને પોતાના હસ્તે અર્પણ કરે. આચાર્ય સાહેબ. પ્રોગ્રામમાં ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપવા માટે હું આચાર્ય સાહેબને વિનંતી કરું છું. મુસ્કાન ઇન્ફાર ટેલી. सैयद मानवेंद्र मोहम्मद जावेद, गिजानी इरफान नमाजी, खदीजा मुजफ्फर हुसैन, अजीजा बदरुद्दीन मजीद, आमीना उस्मान गोरा, सुबहाना यासीन डॉक्टर,
જઝાકલ્લાહ સર. આપનો આજનો આ કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. આપ સૌના સર અને સહકાર આપવા બદલ આભાર. અલ્લાહ હાફિઝ.